dear students, welcome to another online session of Academic English. How are you all? I believe all of you are fine by the grace of Almighty. I'm really so happy today by seeing some wonderful faces of my loving students in the recorded message. I'm also so happy by seeing your attendance and performance in your last class. You have attended in your classes eagerly and submitted your homework sincerely. It makes me really happy. Dear students, in our last lesson, we have been discussing about Unit 2, Lesson 1. You already know that Unit 2 is about greatest scientific achievements, and Lesson 1 is about some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. We were discussing Lesson 1, that is, some of the greatest scientific achievements of last 50 years. This lesson discusses about some amazing invention of modern science and technology. Among them, artificial heart, cell phones, personal computer, communication satellite, landing on the moon, internet, and microchips are notable. In our last lesson, we have discussed about artificial heart. In this lesson, we will discuss about cell phones, personal computer, and also communication satellite. Dear students, why this lesson is given in your text? We human beings tend to forget that how much advancement we have got within this short period of time. So, to make us aware about the scientific inventions and also the blessings of modern science, this lesson is given in your text. And also to make curious about scientific inventions. This lesson is very important for us all. Don't miss the next part. Thank you. Hello dear students, welcome to the next session of Academic English. Now we are discussing Unit 2, Greatest Scientific Achievements, Lesson 1. Some of the greatest scientific achievements of the last 50 years, Part 2. Firstly, we will discuss about cell phones. এই সেল ফোন বা মোবাইল ফোন বিজ্ঞানের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। কারণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে একজন আরেকজনের সাথে খুব সহজেই একদম এক নিমেষেই কথা বলতে পারছি। দূরে থেকেও একজন আরেকজনের কাছে থাকতে পারছি, কারণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা একজন আরেকজনের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলতে পারছি। এছাড়াও পৃথিবীর যে কোনো কর্নারে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছি এবং এক নিমেষেই সারা পৃথিবীর খবর পেয়ে যাচ্ছি। মোবাইল ফোন যেহেতু ছোট এবং বহনযোগ্য, কাজেই এই মোবাইল ফোনটা অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। Phones have been around since the late 1800s, but cell phones made their appearance only in the 1900s. যদিও এই মোবাইল ফোনটি 1800 শতকের শেষের দিকেই যাত্রা শুরু করে, তারপরেও কিন্তু এটি মানুষের হাতে এসে পৌঁছায় 1900 এর দশকে। যদিও এর যাত্রা শুরু হয় 1800 শতকের শেষের দিকে, তারপরেও কিন্তু এই মোবাইল ফোনটা এতটাও অ্যাভেলেবেল ছিল না। এটি মোটামুটিভাবে মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করে বা মানুষের হাতে আসতে শুরু করে 1900 এর দশকে। 1800s and 1900s বলতে আমরা কোন সময়কে বুঝি? গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম, তবুও তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। 1800s বলতে বোঝায় 1st জানুয়ারি 1800 থেকে 31st ডিসেম্বর 1809, এই সময়টাকে 1800s বলে আমরা আখ্যা দিতে পারি। আবার ঠিক একইভাবে
আরেকটা বিষয় এটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা হচ্ছে 1800s বলতে কিন্তু আমরা আরেকটা সময়কে ইন্ডিকেট করি, সেটা হচ্ছে 1800 থেকে 1899 এই সাল পর্যন্ত। এই সময়টাকেও কিন্তু আমরা 1800s বলতে পারি। 1900সও কিন্তু তোমার এই একই ইনফরমেশনকে ইন্ডিকেট করে। সেটা হচ্ছে তোমার 1900s বলতে আমরা বুঝতে পারি 1st অফ জানুয়ারি থেকে 1900 থেকে তোমার 1909 সালের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সময়টাকে বুঝি, এই ডিউরেশনটাকে বুঝি। এছাড়াও অবশ্য ডিউরেশনটা ওই আগের মতো 1900 থেকে 1999 সাল পর্যন্ত, এটাকেও কিন্তু ইন্ডিকেট করা যায়। টুডে বাই সাম এস্টিমেটস, বর্তমান সময়ে আমরা কতিপয় সমীক্ষা অনুসারে এটা জানতে পারি যে মোর দেন 100 মিলিয়ন পিপল ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড 4.6 বিলিয়ন পিপল ওয়ার্ল্ডওয়াইড হ্যাভ মোবাইল ফোনস। বাংলাদেশে 100 মিলিয়নের বেশি মানুষের মোবাইল ফোন রয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে 4.6 বিলিয়ন মানুষের কাছে কিন্তু মোবাইল ফোন রয়েছে। এখন একটা কোশ্চেন আসে এখানে যে ঠিক কত সংখ্যাতে 1 মিলিয়ন হয়? 10 লাখ সমান সমান 1 মিলিয়ন, এই হিসাবটা আমরা সবাই জানি, এবং 1000 মিলিয়ন সমান সমান হচ্ছে 1 বিলিয়ন। তাহলে বাংলাদেশে 100 মিলিয়ন বলতে বোঝায় 10 কোটিরও বেশি মানুষ। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে 10 কোটিরও বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে এবং 4.6 বিলিয়ন, তুমি যদি চাও এটাকে লাখে কনভার্ট করতে পারো। 4.6 বিলিয়ন এটাকে প্রথমে 1000 দিয়ে গুণ করো, গুণ করার পরে তুমি ওটাকে আবার 10 লাখ দিয়ে গুণ করো, তাহলে তুমি লাখে এটাকে কনভার্ট করতে পারবে। So dear students, anything that is useful and spreads so fast has to be considered one of the greatest invention of all time. যে কোনো কিছু যেটা কিনা খুবই উপকারী এবং অনেক দ্রুত মানুষের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ এটাকে খুব সহজেই ব্যবহার করে ফেলতে পারে, নিজের হাতের মুঠোয় এনে এটার সঠিক ব্যবহার করতে পারে, এরকম কোনো একটা জিনিসকে বলা হয় ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশনস অফ অল টাইম, সর্বকালের অন্যতম সেরা আবিষ্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই মোবাইল ফোনকে আমরা সর্বকালের অন্যতম সেরা আবিষ্কার হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। জাস্ট 2 decades ago, ডিকেডস মানে হচ্ছে দশক, এই তো 20 বছর আগেও ইন বাংলাদেশে ইভেন ল্যান্ডলাইনস ওয়্যার ডিফিকাল্ট টু অবটেইন। ল্যান্ড ফোনের লাইন পাওয়াটাই অনেক কঠিন ছিল, লেট অ্যালোন মোবাইল ফোনের কথা তো দূরেই থাক। সো এখানে তুমি একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে লেট অ্যালোন। এই লেট অ্যালোনের ব্যবহার তুমি কিন্তু তোমার সেকেন্ড ইয়ারে এসে পাবে। সাম ইউজেস অফ স্পেশাল ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস নাম্বার 3-তে রয়েছে তোমার, তুমি এটা পাবে সেকেন্ড ইয়ারে, সেকেন্ড পেপারে। সো লেট অ্যালোন মানে হচ্ছে দূরেই থাক। ঠিক আমরা এইভাবে করে সেন্টেন্সটা ব্যবহার করি। এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা সেন্টেন্স রয়েছে, ল্যান্ডলাইনস ওয়্যার ডিফিকাল্ট টু অবটেইন, লেট অ্যালোন মোবাইল ফোনস। ল্যান্ড ফোনের লাইন পাওয়াটাই কঠিন একটা কাজ ছিল, আর মোবাইল ফোনের কথা তো দূরেই থাক। ঠিক এভাবে আরেকটা সেন্টেন্স যদি বলি তাহলে তুমি সহজেই বুঝতে পারবে। হি কান্ট ইভেন ওয়াক, লেট অ্যালোন রান। হি কান্ট ইভেন মুভ, লেট অ্যালোন ওয়াক। সে নড়াচড়াই করতে পারে না, হাঁটা তো দূরেই থাক। Today people from all social strata use cell phones. বর্তমান সময়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষ কিন্তু মোবাইল ফোনটাকে ব্যবহার করছে। From street vendors to business executive in luxury cars and from villagers to urbanites. বর্তমান সময়ে কিন্তু তোমার হকার থেকে শুরু করে বিলাসবহুল গাড়িতে চলাফেরা করা ব্যবসায়ী, নির্বাহী, পরিচালকগণও কিন্তু তোমার এই মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করছে। গ্রামবাসী থেকে শুরু করে তোমার শহরবাসী প্রত্যেকেই কিন্তু এই মোবাইল ফোনটাকে সমানভাবে ব্যবহার করছে। Since May 2015, Bangladesh joined its South Asian neighbors, India and Pakistan, on the list of countries
with 100 or more mobile phone users. ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান এই দুইটা দেশই কিন্তু আগে থেকেই তোমার মোবাইল ফোন 100 এই দুইটা দেশেই কিন্তু তোমার 100 মিলিয়নের অধিক মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং দক্ষিণ এশিয়াতে এটার একটা লিস্ট রয়েছে এই লিস্টে তোমার বাংলাদেশের এই লিস্টে কিন্তু তোমার ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের নাম আগেই চলে এসেছিল বাংলাদেশও কিন্তু তোমার 2015 সালের মে মাসে তার এই যে দুইটা প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের সাথে সাথে ওই লিস্টে নাম লিখিয়ে নেয় তাহলে ঠিক কখন বাংলাদেশ এই 100 মিলিয়ন মোবাইল ফোন ইউজারের তালিকায় নাম লেখায় 2015 সালের মে মাসে The other countries on the list are China, Russia, Brazil, the United States, Indonesia, Japan, Germany, the Philippines and Nigeria. এবং ওই তালিকাতে আরও দেশের নামগুলি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে চায়না চীন রাশিয়া ব্রাজিল আমেরিকা ইন্দোনেশিয়া জাপান জার্মানি ফিলিপিন এবং নাইজেরিয়া এখানে তোমাকে আমি একটা বিষয় দেখিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে দেখো দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড দ্য ফিলিপিন্স যদি আমরা এইটাকে এরকম বলি দ্য ইউনাইটেড স্টেটস বা দ্য ফিলিপিন যদি আমরা বলি দ্য ফিলিপিন্স যদি আমরা বলি তাহলে এটাকে কেন এরকম বলি না দ্য চায়না দ্য রাশিয়া দ্য ব্রাজিল দ্য ইন্দোনেশিয়া কেন বলছি না দেখো দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এই নামের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাই স্টেটস আমেরিকার কিন্তু তোমার 50টি অঙ্গরাজ্য রয়েছে তাহলে এই 50টি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে কিন্তু একটা দেশ হয় যেটার নাম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এই যে অনেকগুলো দেশের সমন্বয়ে যখন একটি দেশ গঠিত হলো তখন এটাকে হচ্ছে আমরা দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা বলছি অনেকগুলো দেশ মিলে একটি দেশ এর জন্য কিন্তু তোমার এই দাটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক একই কেস এখানেও রয়েছে দ্য ফিলিপিন্স আমরা জানি এই ফিলিপিন্স কিন্তু অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি কাজে এই অনেকগুলো দ্বীপ মিলে কিন্তু একটা রাষ্ট্র যেটার নাম হচ্ছে ফিলিপিন্স এবং আমরা এটাকে এজন্য এটাকে বলতে হয় দ্য ফিলিপিন্স Now let's move to the personal computers. Today we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet, do word processing, use a calculator, watch TV, play games and do a host of other things. বর্তমান সময়ে আমরা এটা ধারণা করতে পারি বা মনে করতে পারি বা ধরে নিতেই পারি যে আমাদের একটা যন্ত্র রয়েছে বা একটা মেশিন রয়েছে যেটার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু করে ফেলতে পারি যেমন ইন্টারনেট চালাতে পারি ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম করতে পারি আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারি টিভি দেখতে পারি ভিডিও গেমস খেলতে পারি এবং অন্যান্য যে কোনো কাজ কিন্তু আমরা এই কম্পিউটারের মাধ্যমে করতে পারি এই যে আমি তোমাদেরকে এখন একটা ক্লাস দিচ্ছি এই ক্লাসটা কিন্তু আমি কম্পিউটারের মাধ্যমেই রেকর্ড করেছি But the personal computer only became available to customers in 1974. কিন্তু এই যে তোমার পার্সোনাল কম্পিউটার বা ব্যক্তিগত কম্পিউটার এটা মানুষের হাতে চলে আসে বা মানুষের ব্যবহারের মধ্যে আসে হচ্ছে তোমার 1974 সালের মধ্যে Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985 and it's good that it was since without the prevalence of personal computers, the internet wouldn't have had nearly as big an impact as it has ever since. তাহলে এই যে 1985 সালে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এটা যখন আবিষ্কৃত হয় এবং এটা মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় তখন থেকেই কিন্তু তোমার পরিবর্তনটা চলে আসে কেমন পরিবর্তন চলে আসে যখন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এটা আবিষ্কৃত হলো তখন থেকেই ইন্টারনেটের ব্যবহারটা কিন্তু তোমার দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এখানে আমরা এটা বুঝতে পারি বা এখানে এটা বলা হয়েছে যে যদি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ যদি আবিষ্কৃত না হতো
এই যে তোমার বর্তমান সময়ে আমরা ইন্টারনেটে যে ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি বা সর্বব্যাপী ইন্টারনেটের যে জয় জয়কার দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু এতটা সম্ভব ছিল না, বা ইন্টারনেট কিন্তু তোমার সেরকম বিশাল প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। The first communication satellite. প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ। People on Earth may take for granted today's high-tech world of cell phones, GPS and satellite high above the planet that make instant communication possible. হয়তো পৃথিবীর মানুষ এখন এটা ধরে নিতে পারে যে আজকের সেলফোনের যে এই উচ্চ প্রযুক্তির দুনিয়া, হাই-টেক ওয়ার্ল্ড, উচ্চ প্রযুক্তির যে দুনিয়া, এটা কত সহজেই জিপিএস এবং গ্রহের মাধ্যমে কিন্তু এটা তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করাটা কিন্তু সম্ভব হয়ে থাকে। এই প্ল্যানেট বলতে কিন্তু তোমার পৃথিবীকে বোঝানো হচ্ছে। পৃথিবীর ওপরে স্থাপিত এই যে তোমার কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটস, এগুলির মাধ্যমে খুব সহজেই সম্পাদন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে আজকে যে সহজেই আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারছি, শুরুর দিকে এটা কিন্তু এত সহজ ছিল না। দেখো, but it all began 50 years ago with one giant space balloon. এটা কিন্তু 50 বছর আগে এতটাও সহজ ছিল না, এবং এটা শুরু হয়েছিল একটি বিশাল আকৃতির বেলুনের মাধ্যমে। 10 July 1962 marked the birth of the satellite communication. 1962 সালের 10 জুলাই উপগ্রহ যোগাযোগের শুরুর দিন হিসেবে চিহ্নিত করে। On this day, the Tesla satellite commenced its journey into space and became the first ever active communication satellite. এই দিনে টেলস্টার উপগ্রহ মহাশূন্যে এর যাত্রা শুরু করেছিল, এবং এ পর্যন্ত এটি প্রথম সক্রিয় যোগাযোগ উপগ্রহে পরিণত হয়েছিল। সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট হিসেবে নিজের নামটি পাকাপোক্ত করে নিয়েছিল। It carried the first live transatlantic TV broadcasts. এবং এই যে তোমার টেসলার স্যাটেলাইট, এটা সর্বপ্রথম লাইভ টেলিভিশন ব্রডকাস্ট করেছিল, লাইভ প্রোগ্রাম এটাকে সম্প্রচার করেছিল। আটলান্টিকের ওপারের মানুষ আটলান্টিকের ওপারে থেকে প্রোগ্রাম দেখতে পেরেছিল। এটা কখনোই সম্ভব ছিল না আটলান্টিকের ওপারের মানুষ এপারের কোনো সংবাদ বা কোনো কিছু দেখবে, এটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই টেসলার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তারা সর্বপ্রথম লাইভ টেলিকাস্ট তারা দেখতে পায়। Telstar was built by a team at Bell Telephone Laboratories in USA. এই টেসলার স্যাটেলাইটটা কিন্তু তোমার বেল ল্যাবরেটরিতে, আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরিতে তোমার এই বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল, and incorporated many motivations such as the transistors and 3600 solar panels that powered the satellite. টেলস্টার নির্মিত হয়েছিল আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের একটি দল কর্তৃক, এবং ট্রানজিস্টর ও 3600 সোলার প্যানেল যেগুলো উপগ্রহকে শক্তি সরবরাহ করত, এরকম অনেক আবিষ্কারকে নিবন্ধিত করেছিল। The Tesla produced 14 watts. এই টেসলার 14 ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছিল, and relayed its first and non-public television pictures on 11th July 1962. এবং 1962 সালের 11 জুলাই প্রথম এবং বেসরকারি টেলিভিশন চিত্র প্রচার করেছিল। The satellite could carry 600 voice calls and one black and white TV channel from an egg-shaped orbit. উপগ্রহটি একটি ডিম্বাকৃতির কক্ষপথ থেকে 600 ভয়েস কল এবং একটি সাদা কালো টিভি চ্যানেল বহন করতে পারত। Today, we use satellites for GPS, TV, radio, weather tracking, military surveillance, space exploration and global communications, among other things. এই বর্তমান সময়ে আমরা কিন্তু
জিপিএস ব্যবহার করছি, টিভি ব্যবহার করছি, রেডিও ব্যবহার করছি, ওয়েদার ট্রেকিং বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি, মিলিটারি সার্ভেলেন্স, মিলিটারি পর্যবেক্ষণ, স্পেস এক্সপ্লোরেশন, মহাশূন্য অভিযান, অ্যান্ড গ্লোবাল কমিউনিকেশনস, বৈশ্বিক যোগাযোগ আমরা করতে পারছি। এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমরা উপগ্রহ ব্যবহার করে থাকি। স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এটা করে থাকি। Dear students, your homework is write a short summary on the first communications satellite. So that's all for today. My dear students, take care. Thanks to you all.